자, 안녕하세요. 다섯 번째 시간입니다. 격려와 지지하는 부모. 우리가 자녀에게 격려와 지지하는 역할을 가정에서 우리가 부모님들이 함께하는 것에 대한 어떤 중요성을 우리가 알고 학습하고 또 이런 격려와 지지가 또 부족하고 문제 상황이 발생했을 때, 위기 상황이 발생을 했을 때 또 자살이라든지 이런 자해에 대한 위기 상황에 대처하는 방법을 같이 배워보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 저는 이제 그 멈출 수 있는 것도 용기다라고 이야기를 먼저 좀 드리고 싶은데요. 우리가 또 가장으로서 역할을 수행하기 위해서 또 이제 남성들도 그러고 여성들도 그러고 특히 이제 남성 중심적인 우리 사회에서 남자들은 뼈를 갈아서 혼신의 힘을 다해서 프로젝트 실행 또 계약 성사를 성공시키며 전장에서 살아남고 있는 또 상황인 것 같기도 해요. 일에 대한 성취와 멈춤의 균형 잡기는 말처럼 쉬운 일이 좀 아닌 것 같아요. 그래서 우리가 어떤 출산휴가라든지 육아휴직을 쓸 사회적 분위기는 아직 허용되지 않고 어떤 여성 역할, 남성의 어떤 성 역할이 고정화돼서 사회화가 돼서 서로 기능적으로 서로 자신의 공장을 돌리기 바쁜 거죠. 넌 엄마 역할 해, 난 아빠 역할 해, 라고 하는 것들. 이런 것들을 통해서 우리가 더욱더 이제 고정화되는 것들이 있고, 서로 더욱더 이제 갈등의 원인이 되는 경우도 있는 것 같아요. 혹시 이 교육을 이제 우리 그 아버님들이 시청하신 분들도 아마 있으실 것 같고, 아니면 아버님들한테 이 영상을 보여주실 분들도 아마 있으실 것 같은데, 우리가 이제 성 역할에서 좀 해방이 돼서 여성들도 남성들도 우리가 씩씩한 남자, 뭐 다소곳한 뭐 여성, 현모양처가 아니라 따뜻한 마음을 가진 아빠, 또 따뜻한 마음을 가진 엄마, 좀 강한 엄마로 살아갈 수 있는 세상이 되면 좋겠습니다. 자녀 양육에 우리 시간을 투자하고 멈출 수 있는 것도 저는 용기라고 생각이 들거든요. 세상을 향해서. 자, 영상을 한 편을 볼 건데요. 우리 엠마 왓슨이라는 영화 배우가 있는데 양성평등 대사죠. 유엔에서 양성평등 유엔 연설을 했는데 히포시 캠페인이라는 연설을 한번 같이 시청하도록 하겠습니다. 하이, 큐. 자, 양성평등 유엔 연설. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. These influences were the gender equality ambassadors that made me who I am today.
They may not know it, but they are the inadvertent feminists who are changing the world today. We need more of those. And if you still hate the word, it is not the word that is important. It's the idea and the ambition behind it. Because not all women have received the same rights that I have. In fact, statistically, very few have been. In 1997, Hillary Clinton made a famous speech in Beijing about women's rights. Sadly, many of the things that she wanted to change are still true today. But what stood out for me the most was that less than 30% of the audience were male. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too. Because to date, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needing his presence as a child as much as my mother's. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a man or less of a man. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Men don't have the benefits of equality either. 자, We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are. And that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. And this is what 이것이 히포시 캠페인에 이제 관한 것에 대한 연설을 엠마 왓슨이 우리가 인권에 대한 문제이고 남성의 초대가 필요하고 결국 이 남성들이 이제 강하고 공격적인 것들에 대한 성 역할을 부여받기 때문에 여성을 또 통제하는 것들이 있다라는 이야기를 하였습니다. 자, 제가 이 영상을 준비한 것은 엠마 왓슨이 이야기했던 것처럼 우리가 성 역할이 너무 고정관념이 있어서 지금 많은 것들이 이제 변했지만 또 이제 아빠의 역할들이 많이 변한 것들이 있지만 그래도 아직까지도 이런 양성동 평등에 대한 불평등도 있고 성 역할을 나눠서 아빠는 이제 돈을 버는 사람, 아빠는 뭐 누워 있는 사람, 애들 다 그림을 그리라고 하면은 아빠가 다 소파에 누워 있고 잠자는 그림만 그리잖아요. 근데 그런 것들이 아니라 우리가 아빠로서 이제 뭐 교육에 좀 참여도 하고 양육에 참여도 하고 결국 대화의 시간을 갖고 어떤 돈을 버는 어떤 존재로서만 있는 것이 아니라 같이 우리가 부모 역할을 해야 될 시기가 이제 좀 왔다는 거죠. 그래서 굉장히 어떤 강함,
어떤 남성의 어떤 성 역할에서 우리가 좀 벗어나면서 우리가 좀 관계에 좀 집중을 하다 보면 행복에 대한 것들도 더 느낄 수 있고 또 인간으로서 남자가 아닌 인간으로서 좀 살아갈 수도 있다는 것이죠. 또 엄마의 역할을 나누면 엄마는 굉장히 뭐 돌보고 항상 이런 전통적인 성 역할에서 우리가 또 양육 중심의 역할이 있는 것들, 뭐 교육을 맡아서 하는 것들이 아니라 이제 자기 자신으로서 좀 살아가는 것들에 대한 것들, 자신의 어떤 꿈을 갖고 좀 살아갈 수 있게끔 우리가 공존하는 사회를 만들어야 될 필요성이 좀 있는 것 같아요. 그래서 꼭 뭐 자식이 교육이 잘못되면 교육을 집에서 어떻게 하느니 뭐 이런 것들로 싸우게 되는데 그런 것들이 좀 아닌 거죠. 그래서 더욱더 남성답고 강하고 돈을 많이 벌고 이런 것들이 중요한 것이 능력 중심 사회에 있는 것들이 아니라 우리가 서로 가지고 있는 기능에 따라서 남성과 여성에 대해서 엄마와의 아빠의 역할이 있는 것이 아니라 같이 서로 어떤 부분에서 서로 나누고 어떤 부분을 같이 보완해야 될 것인지에 대한 것들을 이야기해 볼 필요성이 좀 있는 것 같아요. 그리고 더군다나 또 커가면서 아버지랑 대화가 더 잘 통하는 아이들도 또 때론 있거든요. 그래서 너무 이렇게 문제가 생겼을 때만 아빠가 또 개입하고 이러는 것보다는 계속되는 어떤 대화의 시간을 갖는 것들이 좀 필요할 수 있겠다. 그래서 가정에서부터의 우리의 양성평등이 좀 시작이 돼야 될 것 같고 그런 것들은 양육과 교육에서부터 시작이 되면 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래서 우리는 부부는 서로의 우리가 양육 과정에서 좀 관찰자가 되면 좀 좋을 것 같습니다. 어떤 것들을 지시하고 역할을 너무 분담을 해서 자신의 공장만 돌리면서 나는 돈 버는 사람, 나는 이제 아이를 키우는 사람, 서로 기능적인 것들이 우리가 서로 좋다 보니까 또 남성 연봉이 높다 보니까 이제 그렇게 되는데 여성이 연봉이 높다면 좀 다른 문제가 좀 되겠죠. 그리고 요즘에는 또 여성들이 일을 하고 남성들이 또 집에서 애를 보는 경우도 있고 그런 것들이 좀 더 자연스러운 사회로 가면 갈수록 점점 우리가 좀 더 편안함을 좀 느낄 수 있을 것이다 라는 생각이 좀 듭니다. 부부는 자녀를 훈육하는 과정에서 좀 관찰자가 되어야 하는 것 같습니다. 자녀를 양육할 시에 지나치게 한쪽이 흥분되었는지 감정적으로 자녀에게 대하는지 인성에 관련된 이야기를 한다든지 나쁜 아이라는 전체적인 어떤 틀을 씌우고 있는지 않는지 좀 관찰하고 흥분하는 사람은 잘 모르거든요. 흥분하고 있는지 어디까지 지금 수준을 넘었는지 경계선을 지금 넘었는지 잘 모르잖아요. 그래서 그 현재 행동을 알려주는 것이 굉장히 필요할 수 있을 것 같아요. 그래서 어떤 부부 중에 한쪽이 훈육하는 중에 우리가 끼어들기보다는 그 상황에 대해 느꼈던 감정에 대해 전달하는 것들이 굉장히 중요할 수 있겠다라는 이야기를 드립니다. 여보, 난 자기가 훈육하는 과정이 너무 좀 위협적으로 보이고 아이가 좀 주눅이 들어 보였어. 당신은 어떤 것을 아이한테 좀 알려주고 싶었어? 라고도 이야기할 수 있겠죠. 여보, 난 자기가 훈육하는 과정이 아이의 입장을 들어보지 않고 너무 자신의 이야기만 계속 이렇게 쏟아붓는 듯이 보였어. 라고 이야기해서 당신은 어떤 것들을 아이한테 알려주고 싶었어? 라고 그렇게 미러링 해주는 것들이 우리가 부부의 역할이지 않나라는 생각이 듭니다. 너가 잘했어, 내가 잘했어, 너 탓이야, 내 탓이야, 뭐 이런 것들을 하다 보면 끝이 없잖아요. 그래서 부부는 서로의 거리를 적절하게 두면서 성숙한 사랑을 하면서 우리가 서로 관찰자가 되면 어떨까 하는 것들을 좀 챙겨보면 좀 좋을 것 같습니다. 우리가 어렸을 때 참 여러 가지 것들을 이제 배우긴 하는데요. 취미를 만들면 좀 좋을 것 같아요. 우리가 자신만의 시간을 갖고 자신에게 어떤 선물을 좀 줄 수 있어야 돼요. 자기 위로 자기에게 선물을 줄 수 있는 그런 자기를
가지시면 좋을 것 같아요. 우리가 사실 특히 이제 여성들이 또 관계 중심적이고 관계에서 행복을 많이 느끼다 보니까 그때그때 스스럼 없이 이야기도 하고 서로 대화하고 또 음악도 듣고 같이 이렇게 수다도 떨고 운동도 하고 봉사활동도 하고 이러면서 이제 관계형으로 좀 나아가는 것들이 있는 반면에 또 남성들은 그러지 못하는 경우가 있죠. 굉장히 어떤 이제 굉장히 배출하는 스타일로 가는 경우가 있죠. 굉장히 어떤 뭐 도박이라든지 굉장히 자극적인 어떤 폭력, 어떤 쇼핑, 부부관계 등을 통해서 이제 하는 경우들이 있죠. 그리고 남 탓을 하는 경우가 있죠. 이제 이렇게 잔소리하거나 집안 청소부터 시작해서 막 이렇게 자신의 욕구를 이제 잔소리로 풀면서 정치적인 것들에 대해서 대상화해서 욕을 하는 굉장히 이제 비판하고 평가하고 굉장히 그게 심각하게 하는 경우가 있죠. 또 억제하는 유형들이 있어요. 참는 형들은 그냥 참는 게 약이다. 그냥 술 마시고 그냥 참고 그냥 아니면 쉴 줄 모르고 그냥 난 일만 하고 이런 부분들을 우리가 꼭 술 마시는 것들이 나쁘고 이런 것들이 나쁘다는 것은 아니고 이렇게 가족 관계에서 나와 내 아내 관계, 나와 내 남편의 관계, 나와 자녀의 관계에서 우리가 또 함께 할 수 있는 취미를 만드는 것도 좋고 자신의 취미를 갖는 것도 참 중요할 것 같아요. 그러면 우리는 그런 것들이 만약에 없다면, 시간적인 여유가 없다면, 우리가, 어떻게 이제 앞으로 만들 것인가, 가족 데이를 만들 것인가, 쉽게 말해서, 뭐, 어렸을 때부터 이런 것들이 좀 이루어져야 되겠지만은, 뭐, 댄스 데이, 아니면 웃음 데이, 아니면 그 냉장고 앞에 이렇게 하나, 이렇게 선을 정해서 그때마다 우리가 엄마 고마워요. 아버님, 여보 고마워요. 라고 한다든지, 밖에 집에 들어오는 입구에다가 여기 라인을 하나 이렇게 노란색 선을 정해서 하하선을 해가지고 들어오면 하하하하 웃고 들어오는 거예요. 쉽게 말해서 하하선. 하하선, 웃음선. 그러니까 이런 가족들의 문화를 어떻게 좀 만들어가는 노력들과 행복한 가정은 어떤 것들을 우리가 무조건 뭐 다 돈과 어떤 배우적인 것들이 다 돼서 행복한 것이 아니라 행복도 만들어가는 거라고 생각이 전 들거든요. 그래서 들어왔을 때 하하하 웃고 여러 가지 이런 취미들을 같이 만들어 보고 또 내가 취미를 갖는 것들이 도움이 될 수 있겠다는 말씀을 좀 드리겠습니다. 자, 자녀에게 힘을 돋아주고 지지해주는 것들이 좀 필요한데, 첫 번째 사례를 만나보도록 하겠습니다. 자, 소식이 왔습니다. 남자 중학교 3학년이고, 의사로부터 신경쇠약으로, 이제, 신경쇠약이야, 넌, 좀 어려울 것 같은데, 학교에 쉬는 것이 좀 좋겠다는 의견서를 받아요. 학교 다니기 어려울 것 같아. 전반적으로 공부도 학업도 우선 학생이 아니고, 또 또래 관계 친구가 또 별로 없고 교사들의 의견은 좀 우리가 스티그마가 있는 아이, 좀 낙인을 찍어서 문제가 있는 아이. 또 아버지는 소년의 운동신경이 너무 둔하고 학교에서 잘 못하는 것이 좀 불만인 아이예요. 때로는 무슨 광시도처럼 혼자 이렇게 약간 스키조 조현병 걸린 것처럼 찬송가 구절을 혼자 이제 중얼거리고 다니고 소년의 부모는 이 아이가 어딘지 남과 다른 아이라고 좀 생각을 하는 경우가 좀 있는 아이예요. 이런 아이가 또 한 명 있고 남자 아이인데 6살인데 출생 때 이제 두골이 좀 크고 뇌열이 있다는 것이 이제 생각이 되었고 소년이 태어나기 전에 먼저 태어난 3명이 이제 누나가 좀 죽었어요. 안 좋은 일로 여러 가지 상황적인 것들로 인해서 이제 좀 이제 아파서 이웃 사람들은 소년이 비정상적인 아이라고 생각하나 어머니는 이제 그렇게 생각하지 이제 않는 거죠. 어머니는 그래서 학교에서 선생님들이 정신병이 좀 있는 것 같다라는 정신증이 좀 있는 것 같다. 정신병이 있다는 것을 말을 하자 어머니는 노발대발하면서 아이를 학교에 보내지 않고 혼자서 이제 집에서 혼자 가르치겠다고 울음장을 좀 놓습니다. 이 두 아이 같은 경우는 어떻게 보면 사회적인 어떤 스티그마를 가지고 있고 적응하지 못한다는 어떤 적응장애에 대한 것들을 가지고 있을 수 있겠죠. 어려움이 있을 수 있겠죠. 이들이 살아가는데 과연 도움이 된 사람들은 과연 누구였을까라는 생각이 좀 듭니다. 한번 생각을 한번 해보면 과연 누가 도와줬을까요? 우리가 세상을 살면서 가족이라는 것들은
진짜 치유해야 될 공동체이고 지지적 기반으로서 어떤 것들도 같이 해낼 수 있는 것들은 같이 사랑이라고 생각이 듭니다. 우리가 깊은 절망감에 빠져 있고 하던 일도 되지 않고 가족들도 나의 마음을 알아주지 않고 세상에서 가장 무능하고 불행하고 그래서 모든 것을 포기하려고 하는 그런 상황들이 있죠. 이런 우리 자녀들에게 어떻게 하면 힘을 북돋아 줄 수 있을지 우리가 힘 북돋아 주기 영상을 같이 한번 시청을 해보도록 하겠습니다. 마지막 세 번째 이제 해볼 수 있는 얘기가 이제 뭔가 하니 또 칭찬보다는 격려를 많이 해야 되는데 우리 이걸 자꾸 실패하는 거죠. 그러면 칭찬과 격려의 차이가 뭐냐 이것부터 이제 접근해야 되는데 칭찬과 격려가 같은 건 줄 착각하는 부모들이 너무 많더라는 거예요. 근데 보세요. 칭찬은요 상대적이잖아요. 격려는 절대적이거든요. 또 제일 큰 구별점은요 칭찬은 성공했을 때만 줄 수 있는 거예요. 근데 격려는 되려 성공했을 때도 실패했을 때도. 근데 사람이 실패했을 때도 진가를 발휘하는 거란 말이에요. 그러니까 보세요. GE의 이제 최고 경영자가 있었잖아요. 경영의 신이라는 이름으로 불리었죠. 근데 그가 말을 더듬어요. 그때 엄마가 저자 직접 하죠. 이렇게 얘기하면요. 이 언어 장애는 강박증이라고 그러잖아요. 근데 잭 웰치가 말을 더듬을 때마다 엄마는 기가 막힌 얘기를 하죠. 잭, 너 좋은 머리를 혀가 따라가지 못할 뿐이야. 이 한마디에 자기가 말을 더듬는 걸 잊어버리잖아요. 이 언어라는 것은 상대방이 약점을 가지고 있을 때, 실패했을 때 다가가서 그것을 북돋아주는 것. 이걸 우리가 이제 뭐라고 얘기하는 거니? 격려라고 그러잖아요. 그러니까 격려라는 것은 호흡을 불어넣다 이런 의미를 가지고 있어요. 아이가 실패했을 때 부모가 다가가서 박수를 쳐주고 격려를 해줄 수 있으면 이게 아이에게는 삶의 에너지가 된다는 건데 칭찬을 하게 되더라도 이제 명품 칭찬으로 가야 되는데 칭찬이 독이 되기도 하잖아요. 예를 들면 제가 이제 오늘은 이렇게 가벼운 복장을 나왔지만 나비 넥타이를 멜 때가 있잖아요. 나비 넥타이 메고 나타나면 사람들이 되게 뭐라고 반응 보이는 줄 아세요? 멋있다 그러죠. 오늘 무슨 일이세요? 하나요? 그거면 괜찮아요. 꼭 하는 소리가 이래요. 목사님, 나비 넥타이 진짜 멋있네. 넥타이가 멋있어요. 그럼 나도 모르게 화가 나는 거예요. 왜 나비 넥타이가 멋있다고 그래 저 자식은? 이제 이런 거잖아요. 이럴 때 이렇게 얘기하죠. 목사님은 진짜 패션 감각 참 탁월하시네요. 그러니까 소유가 아니라 재능을 칭찬해라. 또 과정, 결과보다는 과정을 칭찬해라. 너 100점 맞았다며 이건 좋은 칭찬이 아니라는 거죠. 야, 100점 맞기 위해서 잠 못 자고 친구들하고 만나는 것도 뒤로 제껴놓고 너 정말 대단하다. 이 과정을 칭찬해 주려는 거거든요. 이런 방식으로 접근한다면 제 같은 후회는 덜 하고 살 수 있지 않을까. 그래서 마지막으로 좀 해드리고 싶은 얘기가 있다면 여전히 희망을 가지라는 얘기인데요. 이런 작은 아포리즘 하나입니다. 사과 속의 씨앗은 누구나 헤아린다. 하지만 씨앗 속의 사과는 신만이 헤아리신다. 이러잖아요. 그러니까 사과 속에 씨앗이 몇 개 들어있는지는 초등학생도 다 헤아리잖아요. 아니, 초등학교 전에도 헤아리죠. 그러나 씨앗 속의 사과가 몇 개 열릴는지는 고등수학자도 풀어낼 수 없는 신만이 그 아이에게 걸고 있는 가능성이고 희망이다. 이렇게 얘기하죠. 이런 점에서 우리 부모들이 그럼에도 불구하고 희망의 끈을 놓치지 말아야 될 것은 씨앗 속의 사과를 바라보는 신의 눈동자가 우리에게 있어야 하지 않을까 여깁니다. 네. 우리 자녀에게 이제 힘을 북돋아 주는 것들에 대한 영상을 칭찬보다 격려에 대한 이야기를 이제 해주셨는데요. 격려에 대한 이야기를 하고 있습니다. 격려는 호흡을 불어넣다라고 이야기를 했고 우리가 결과보다는 과정에 대한 것들을 격려해 주는 것들이 중요하다라고 이야기를 하고 있습니다. 그러면 그런 격려에 대한 것들을 우리가 어떻게 할 수 있는지 구체적으로 같이 영상 한 편 간단한 영상을 보도록 하겠습니다. 우리나라 청소년들의 학업 스트레스는 OECD 국가 가운데 최고로 극단적인 선택까지 하는 심각한 상황인데요.
아이들의 미래를 위해 칭찬보다는 격려를 많이 해야 한다며 교육 현장에서 공들인 체험을 책으로 펴낸 지역 교사들이 있습니다. 아이들의 길을 살려줘야 한다는 아들러 심리학을 활용했는데요. 가정의 달을 맞아 관심을 끌고 있습니다. 임보현 국민기자가 취재했습니다. 미술 수업 중인 초등학교 학생들. 정사각형 틀에 알록달록 색을 칠하고 있습니다. 사연이 정말 잘했네. 다른 친구들도 사연이처럼 잘해보세요. 교사가 그림을 그린 학생을 칭찬합니다. 자, 계속. 하지만 이렇게 잘 그렸다고 하는 칭찬은 결과만 중요하게 여기는 우리 사회의 문제점을 담고 있습니다. 반대로 과정을 중요하게 생각하는 것이 바로 격려입니다. 블록 모양을 이렇게 입체로 이렇게 했구나. 교사가 그림의 특징을 이렇게 말한 것처럼 블록 모양을 이렇게 했구나 라고 이야기를 하면서 그 부분에 대한 것들, 너 이렇게 표현을 했구나, 이렇게 했구나, 너는 이렇게 풀려고 했구나, 너는 이렇게 하려고 하구나 라고 하는 과정을 함께 해주는 것들이 우리 부모에게 어떻게 보면은 그 부여할 수 있는, 우리가 좀 같이 든든하게 지원군 역할을 하면서 아이의 길을 세울 수 있는 우리 자녀의 힘을 북돋아주는 역할이지 않나라는 생각이 듭니다. 그러기 위해서는 우리 부모님들이 특히 자신의 스트레스를 잘 해소하고 자신을 사랑하는 법을 잘 아시는 이런 과정을 겪어서 우리가 성장하는 부모가 되면 좋을 것 같습니다. 자, 우리가 사랑하는 방법이 여러 가지가 있는데 꼭 의사소통으로 뭐든지 다 하는 건 아니에요. 사실 의사소통이 굉장히 중요하긴 하지만 어렸을 때 놀이하는 문화라든지 내가 자녀에게 얼마만큼 맛있는 식사를 같이 해주고 먹고 맛있는 음식을 시켜주는 것이 아니라 같이 우리가 그 음식에 대한 사랑과 정서를 나누어 주는 것이 굉장히 중요하다 생각이 드는데요. 어렸을 때부터 우리가 굉장히 제가 항상 말씀드린 것지만 부모님으로서 옳고 그름에 대한 어떤 포지션을 정하기보다는 같이 내가 너를 위한 지지자다 이런 역할을 해주는 것들이 좀 필요할 수 있을 것 같아요. 밥을 먹을 때 조용히 먹고 예를 갖춰서 먹는 것도 굉장히 중요하겠지만 밥 먹는 시간이 먼저 즐겁고 관계를 맺는 그 과정이라고 하는 것들을 같이 알아차림이 필요할 것 같습니다. 어렸을 때는 끝말잇기, 스무고개, 또 음식, 좋아하는 노래 이야기하기, 아니면 커 나가면서 중고등학교 때는 요즘 고민하는 거 있니? 아니면 내가 가지고 있는 내 고민에 대한 것들도 같이 이야기하면서 회사 생활에 대한 것들도 좀 이야기하면서 이런 좀 성 역할에서 특히 또 우리 아버님들이 벗어나서 자신의 이야기를 하면서 아이들이 스스로 그런 것들을 모델링 할 수 있고 훈습할 수 있는 것들을 통해서 더 큰 사회에 대한 어떤 도약을 위한 준비도 할 수 있는 것들이 필요할 것 같아요. 그리고 오늘의 감정 이야기, 오늘은 나 굉장히 피곤한 것 같아. 한 명씩 돌아가면서 자신의 감정을 좀 이야기 한번 해보는 것도 필요하고 서로에 대해서 그런 부분을 통해서 관계라는 게 생기죠. 제가 계속 이야기하고 있는 것들은 사실은 어떤 관계적인 이야기입니다. 관계가 우리가 좋으면 사실 양육이 잘 되거든요. 훈육도 되고 이런 부분들에 대해서 관계가 절대 깨지지 않는 것들이 중요한 거죠. 이야기꽃이 피어나면서 우리가 식탁 문화를 좀 만들어가는 것들이 좀 필요할 수 있을 것 같아요. 음식은 사랑이고 곧 정서이다라고 이야기했습니다. 외국에서는 이제 우리가 밥을 먹을 때 스마트폰을 계속 보고 밥을 먹는 것들이 굉장히 우리가 익숙해진 사회에 지금 살아가고 있는데 이런 바구니를 하나 준비해서 식탁 옆에 놓고 여기다 스마트폰을 다 준비를 한쪽으로 해서 모으고 우리 연습을 하는 거죠. 오늘은 우리가 어떤 거에 대해서 이야기해 볼까? 이번 주 주말에 어디 가볼까? 이렇게 차근차근 하나씩 이야기하는 것들, 내일은 우리 어떤 음식을 같이 먹어볼까? 라고 하는 것들을 이야기하는 것들이 좀 필요할 수 있겠다는 말씀을 좀 드리겠습니다. 네, 자녀의 힘 북돋아 주기. 내가 살면서 겪었던 어려움이 무엇이 있었나요? 우리가 그때 힘이 되어주는 말이 어떤 거였어요? 그거를 생각을 한번 해보세요. 가장 힘이 되어주었던 말, 살면서. 내가 정말 돈이 없을 때, 괜찮아, 나중에 갚아도 돼, 라고 돈을 빌려줬는지, 아니면 정말 정말 우리한테
너가 얼마나 소중한 사람인지, 응? 너만 있으면 돼, 괜찮아. 또 어떨 때는 그래도 나는 너의 능력을 믿어. 넌 해낼 수 있을 거야. 이렇게 이야기하는 사람이 있는 반면에 상처가 주는 말도 있죠. 야, 그깟 일로 뭘 그래? 나는 더 힘들어. 야, 사는 게 다 그런 거지 뭐. 야, 그러니까 내 말을 좀 듣지 그래서 앞으로 좀 조심해. 너만 잘하면 됐었어. 라고 이야기를 하는 것들. 우리는 이 말의 힘이라고 제가 말씀을 드렸죠. 우리는 자녀에게 힘들 때 칭찬보다는 격려, 그리고 우리가 칭찬도 때로도 필요하고 힘이 되어주는 말들을 통해서 자녀의 힘을 좀 북돋아주면 좀 좋을 것 같습니다. 자, 우리는 그런 관계 북돋아주기 위해서는 또 관계가 필요해요. 그 관계는 어렸을 때부터 좀 이어지는데 아이들하고 서로 비밀 이야기를 해보고 서로 대화하는 시간을 가져가면서 우리가 관계로 계속 연결해가고 이어지는 것들이 굉장히 중요할 것 같아요. 그런데 우리가 사는 것들이 바빠서 또 역할이 바빠서 배운 것이 없다 보니까 그냥 그런 저런 대로 살아가고 있는데 우리는 관계에 집중을 하다 보면은 나중에 모든 것들이 해결할 수 있는 기회가 올 것이다 라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 자녀를 있는 그대로 조건 없이 칭찬을 해주고 항상 믿어주는 부모가 되면 좋을 것 같습니다. 그래서 아이들은 수많은 실패를 딛고 도전해 나갈 수 있는 건 아닐까 하는 그런 든든한 지원군의 역할을 해주시면 좋을 것 같아요. 7.8기의 도전정신은 왜 내 아이한테 없을까? 이런 것들은 정서적인 지지가 좀 중요한 겁니다. 그래서 7.8기의 도전정신을 내 아이에게 선물하고 싶다면 오늘부터 나의 기준을 버리고 자녀를 있는 그대로 인정해주고 칭찬 또 플러스 격려를 잘 해주시면 좋을 것 같습니다. 자, OECD 국가 중 청소년 자살률 1위라는 아까 이야기가 나왔는데 정말 아이들이 그 스스로 부모님의 기대가 너무 크다 보면은 또 이야기를 하지 못하는 또 상황들도 오고 자신의 문제를 자신이 해결하고 싶은 청소년 심리가 또 있거든요. 그래서 오늘 지금 이 순간, 지금 이 시간에는 우리가 청소년들이 자살 현황과 자해 현황에 대해서 좀 알고 대처하는 방법들을 좀 배워보도록 하겠습니다. 2020년 성별 청소년 자살자 수는 957명으로 인구 10만 명당 자살률은 11.1명으로 나와 있습니다. 남자가 11.2명이고 여자 자살률은 11.0명입니다. 그래서 남녀 간 성비 차이가 조금 있는데요. 전체 자살 사망자 중 남자가 차지하는 비율이 52.6%로 여자 47.4%보다 좀 상회하는 것들로 나와 있었고 우리가 청소년 9세에서 24세 청소년 자살 추이가 이렇게 좀 올라가고 있다라고 하는 것들이 우리가 긴장하고 아이들이 더군다나 우리가 아이들이 태어나고 있지 않는 이 시대에서 생명의 소중함을 갖고 아이들이 어떤 상황의 위기에 몰리는지 좀 우리가 알아보면 좋을 것 같습니다. 자, 시도별 청소년 자살률을 보게 되면 9세에서 24세의 자살률이 또 세종시가 15.8명으로 좀 이렇게 높은 것들을 좀 볼 수가 있고 자살 형태로는 모골매서 42.1%가 좀 자살을 하고 있습니다. 그리고 청소년 자살 비율을 보게 되면 2020년 기준에 우리 6월 달에 청소년 자살률이 좀 높다. 중간고사 이후에인 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 청소년의 흔한 자살 심리를 같이 이제 보게 되면 첫 번째는 우리가 뭐니 해도 입시 부담, 그리고 학교 폭력이라든지 학내 폭력, 그리고 부모님에 대한 어떤 처벌, 공포 등을 어려운 어떤 상황을 피하기 위한 회피 심리가 굉장히 차지하고 있는 것 같다라는 생각이 좀 들고요. 두 번째는 부모님, 선생님, 또 이성, 친구에 대한 강한 어떤 분노 감정, 이런 분노 감정을 처리하는 것들이 굉장히 미성숙해서 보복 심리로 좀 이어진다라고 하는 것들이 좀 있고, 그런 어떤 그 부모님의 기대고 부모님이 또 잘해주시고 이런 부분들에 대해서 자기 비하를 통한 자기 처벌 심리, 난 벌 받아야 돼, 난 죽어야 돼, 이런 것들이 있는 거죠. 또 욕구 좌절 시 성질을 자제하지 못하고 흥분하는 충동적으로 하는 자해 심리, 어떤 충동성이 좀 있는 거죠.
굉장히 어떤 그 청소년 시기의 성적 리비도가 프로이드가 말하는 우리 심리학자 데프로이드가 말하는 어떤 성적 리비도가 굉장히 어떤 우리가 컨트롤이 안 되는 아이들이 스스로도 안 되는 상황에서 충동적인 부분들이 좀 있는 거다. 5번째는 대인관계 상실 시 죽은 친구나 부모를 이제 저승에서 만나기 위한 어떤 재결합이라고 생각하는 경우가 좀 있는 거죠. 그랬을 때 우리가 이제 뭐 회피, 보복, 자기처벌, 충동적으로 자해하고 재결합하는 아이들을 조사를 해 보았더니 많은 경우 충동적이고 무계획적인 경우가 굉장히 많이 있었죠. 그래서 실제로 생명의 위협은 적은 경우가 많았고 사회 대인관계 기술이라든지 자신의 어떤 감정 표현들에 대한 것들을 잘 못하는 경우가 있었고 사회기술이 좀 떨어져 있는 거죠. 대인관계에서 이제 갈등이 생기면 그런 부분에서 이제 학교를 가지 않는다든가 학교를 가지 않고 어떻게 해결하는 것들 대인관계에서에 대한 어떤 그런 부분들이 굉장히 요즘에 아이들이 이제 카톡이나 이렇게 사이버 온라인상으로 관계를 배우다 보니까 비언어적인 어떤 특징을 잡아내고 서로 저 친구의 느낌이나 뉘앙스가 어땠는지에 대한 것들이 공감 능력이 전두엽의 발달이 저하되면서 좀 늦어지는 거죠. 그래서 그런 부분들을 우리가 사회성을 많이 키워주고 그 아이들이 서로 자신의 의견을 좀 이야기하고 서로 토론하면서 서로 대화를 하면서 상대방을 배려하고 관찰하는 이런 것들이 필요할 수 있겠죠. 인지적으로 미성숙한 아이들이 좀 많이 있죠. 내가 죽으면 평생 죄책감에 이제 시달릴 테지. 이렇게 인지적으로 미성숙한 아이들이 이렇게 조금 선택을 하는 경우가 해결책으로 자살이라는 것들을 좀 해결책으로 선택을 하는 경우가 좀 많이 있습니다. 근데 자살을 결정하게 되는 이런 것들 중에 이제 3가지 요인이 있는데요. 첫 번째는 좌절된 소속감이에요. 우리가 매슬로우의 5대 욕구를 이제 보게 되면 매슬로우라는 학자가 있는데 생, 안, 소, 존, 실입니다. 그래서 생존의 욕구, 안정의 욕구, 우리가 소속감의 욕구, 자기 존중의 욕구, 자기 실현의 욕구예요. 요 4가지는 결핍 동기예요. 결핍. 우리 결핍돼서 채워야 되는 건데 여기는 성장 동기예요. 성장 동기, 실현이. 그래서 우리가 이 소속감을 갖는 또 발달 시기를 보면은 청소년기예요. 청소년기. 그래서 우리가 중학교 때 친구들과 소속감을 갖지 못하면 죽는 것 같다라고 얘기를 하잖아요. 그래서 어떻게 해서든 나쁜 들이라고도 어울리고 싶은 그런 어떤 발달 과업의 선상에 서 있는 거예요. 혼자 버티면 되지. 야, 공부만 잘하면 돼. 그거는 공부만 잘해서 버텨가면 뭐 될 수도 있겠지만 결국에는 우리 아이들이 사회에 나가서 어울려야 되고 이야기해야 되고 해내야 되는 것들. 그러니까 공부가 학원만 해서 공부를 이제 해서 정상적인 발달을 할 수가 없는 거죠. 아이들이 그래서 인성과 사회성 전반적인 골고루 발달을 하게 된다는 것들이 필요한 거죠. 그래서 내 아이의 수준과 기질과 성격에 맞춰서 발달하는 것들이 필요할 수 있겠다. 2번째는 아이들이 이런 좌절된 소속감, 집이라든지 학원이라든지 또 집에서 또 소속감을 못 느끼는 아이들이 있어요. 또 학교나 학원에서 소속감을 못 느끼는 아이들이 있어요. 이런 좌절된 소속감. 2번째는 짐이 된다는 느낌이죠. 아유, 너가 있어가 더 불편해, 더 힘들어, 나를 왜 이렇게 힘들게 하니? 뭐 이런 내가 누구에게 짐이 된다는 느낌을 들었을 때 우리가 또 자살을 결정하게 되는 거고, 3번째는 좀 변하기 어려운 건데 고통에 대한 내성입니다. 어렸을 때부터 자녀들의 감정을 이제 돌보는 것들이 좀 부족하고 아이들한테 울어도 울지 마, 그만해. 우는 것도 마음대로 못하는 거예요. 그런 이제 아이들이 상담실에 저한테 이제 오게 되면 아이들이 울 때도 이렇게 이제 울음을 너무 억압하면서 참는 거예요. 진짜 울고 싶어도